ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠು ಯಾರೋ ಖಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು. ಇವರೇ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು 200-300 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನಗಳು ಆಸ್ತಿ ಏನು ಉಂಟು, ರತ್ನಾಕರ್, ರಿಫಾರ್ಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪುಲ್ವಾರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ವ್ಯಾಕೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಬರ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಗ್ವಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು MLA ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿತೌಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಬೇಕು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಜಾಗನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಾಗನಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ACBನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಜರಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸೊತ್ತು ಈ IMA ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಯಿತು. IMA ಸ್ಕ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟವರು ಪಾಪ ಹಣ ಕಾಸು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 99% ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಆ IMA ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾರು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠು, ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, UT ಖಾದರು, ಇದು ರೋಷನ್ ಬೇಕು, ಜಮೀರ್ ಖಾನ್, ಈ ಥರ ಒಂದು 5-6-7 MLAಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು FIR ಮೊಕದ್ದಮಾ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, IMAನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್, ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬೇರೆಯವರು ಇಲ್ಲ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ 8 ದಿವಸನಲ್ಲಿ ಅವರು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಬಂದರೆ 400 ಕೋಟಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹಣಕಾಸು IMAದು. ಇವರು ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ 1 ತಿಂಗಳಿದ್ರೆ, 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು FIR ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹಣಕಾಸು ಹೋಗಿ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು 7 MLA ಕೂಡಿ ಒಂದು FIR ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ 40 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮದು ಸಾಲ, 40 ವರ್ಷ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, 40 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದೆ, 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 10,000 ಕೋಟಿ ಇದು ಹೋಯಿತು. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 10,000 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು. IMF ಫಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕಿರೋದು 10,000 ಕೋಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಂದು FIR ಮಾಡಿ 7 MLAಗಳು, 3 MLC, 7 MP, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು MP ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು, ಇವ್ರದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನು, ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅವರು. ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್, ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ತಂದೆದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ತಂದೆದಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಹಳೆಯವ್ರದ್ದು, ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಬಟ್ ಇವರು ಯಾವತ್ತು MLAಗಳು ಇದ್ರು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬನಿಂದ ಇವರು, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತ್ರಿನೂ ಇವರೇ, MLAಗಳು ಇವರೇ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇವರದೇ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. 10,000 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಿಫಾಕುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯತೀಮ್ಖಾನ ಇದೆ. ಯತೀಮ್ಖಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-20 ಕೋಟಿ ಮಹಾರಾಜ ತರ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿಕ್ ಸೊತ್ತು ಇದೆ. ಇದು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒಂದೊಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು 2 ಬಂದರೆ 20 ಲಕ್ಷ, 5 ಕೋಟಿ, 10 ಕೋಟಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರೋದು. ಬೀರು ADGP ಸಾಹೇಬರ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ UASP ಮೈಸೂರು ACP ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ 1 ನಿಮಿಷ,
42 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ತೀರೋಗಿ. 3 ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ KR ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು, ನಿಮ್ಮ ಹಜೀರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರಿ? ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರಿ? ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಚರ್ಚೆನ ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರಿ? ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಂದರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿ CBI ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ತಮ್ಮದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ. MLA 3 MLC 1 MP ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 75,000 ಜನ ಮೇಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ 6 ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ, CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇರ್ಬೋದು, ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೇರ ಆರೋಪ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮ CM ಇಬ್ರಾಹಿಮು, ಇವರು ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಡಿಸು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಕನಿಷ್ಠ ಫಾತಿಮಾ MP MLA, ಅವರು ಲೇಟ್ ವೈಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳುಂಟು. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ FIR ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೋದು. ಈ 13 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ತಾವು. ರಿಫಾಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ತಪ್ಪು ಸರ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಮಜ್ಲಿಸ್ ರಿಫಾಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ್, ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಪ್ನಾಗರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುದಾಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಮತ್ತು ಯಾಲಾ ಮಸೀದಿದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮದು ಆರೋಪ ಏನಿತ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಂದು ಆರೋಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಆರೋಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ತಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಸ್ ಹೋಗಿ ಆಯ್ಷಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು, ಏನು ಅದು ಯಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 75,000ದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಯ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 75,000 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಸೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟಾ ಸರ್? BBI ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕು ಚೇಂಜ್, ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾರ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್? ಯಾರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸೊತ್ತು ಇದು? ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಪವರ್ ಉಂಟಾ? ಸರ್ಕಾರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಉಂಟಾ? ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕಣ್ಣರೆ, ಅಪ್ಕೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಹಾ ಕಣ್ಣರು, ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣರು ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣರು ಇರ್ತೇನು, ಇವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರು MLA ಏನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇವರು ಮೆಂಬರ್ ತಾನೆ ಸರ್, ಮೆಂಬರ್ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೆ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸರ್. ಅವ್ರ ನೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ನೆಂಟ್ರಿಗೆ ಆರೋಪ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಅವ್ರ ನೆಂಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಕ್ಫ್ದವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಾಖಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್? ಹಾ, ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಎಜಿನ್ಕಾರನಲ್ಲಿ ಅದು ಶೋರೂಮ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀವಿ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದು ACB ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಗ. अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। आज मैसूर प्रेस क्लब में बेंगलुरु से आलम पाशा साहब आए हुए थे। उनका जो इदारा है हेल्पिंग सिटीज़न, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कई मुद्दों को उजागर किया गया। यहाँ पे हमारे खुसूसी तौर पर उर्दू मीडिया के साथ बात करने वाले हैं। सर, आप मैसूर आने का मकसद बताइए सर। जनाब तनवीर साठ MLA साहब के ऊपर जी एंटी करप्शन ब्यूरो DIG के ऊपर मेरा सामने केस दिया हूँ। ये केस में तकरीबन मैसूर में 15 से 20 प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, वह 20 प्रॉपर्टीज़ में कई शोरूम रखे हैं, कोई हेरिटेज बिल्डिंग को सत्यानाश कर दिए हैं, कोई रियल एस्टेट करे हैं।
और एज MLA, जस्ट MLA, हर इदारे के चीफ पैटर्न हैं, वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं, और इनके वालिद साहब से होके वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर से होके हैं। एक भी कानून से कुछ भी नहीं होके है। कानून में जो परमिशन सरकारी लेना चाहिए, कानून से, वक्फ बोर्ड से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से एक भी परमिशन नहीं लिए हैं। पूरे उल्लंघन करके उन्होंने अपने इदारों को चीफ पैटर्न बनाना, अपने रिफाइल ट्रस्ट को कई बार सेल करना, रियल एस्टेट के ऊपर तिजारत करना, और गुडविल पैसा लेके, करोड़ ऑफ रुपीस पैसा लेके, वो भी जिस जगह 50 करोड़ रुपए आएगा वहाँ पे 5 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ रुपए लिए हैं, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। ये पैसा लेके इन्हों और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वगैरह इन्हों आप बांट लेना अपने में, और जो सिर्फ 7% वक्फ बोर्ड को देते हैं, वो 7% में भी कम करके कोई चीज़ का अकाउंट बगैर ऑडिट के अकाउंट करे हुए पैसा कम दे के, और ये जो 93% का जो मेंटेनेंस करते, मेंटेनेंस में क्या है, गरीबों को इलाज करना, बच्चों को पढ़ाना और यतीमों को देखना। यतीम खाने बर्बाद कर दिए, स्कूल्स को कमर्शियल बना दिए, जो कमर्शियल की फ़ीस जैसा अपने ऊटी और लंदन और बेंगलुरु के बड़े इदारों में चलती है, इतना पैसा लेना, ये तमाम कमर्शियल कर दिए। मैसूर की तमाम पब्लिक, मेरी मुस्लिम पॉपुलेशन, मेरी कम्युनिटी साइलेंट है, और इनको सिर्फ वोट के लिए, वोट बैंक के लिए, वोट के लिए, अपनी ज़ात के लिए, मुसलमानों की ज़ात छपा के, इनको जो वोट के हैं, जो JDS है, जो कांग्रेस है, जिसमें सीट मिलती है, वो उनका घर के बड़े लीडर्स को सामने रखे मंसूर खान के IMA के नाम से बांट लिए। 75,000 के ऊपर पूरे 7 MLA, पूरे 3 MLC, CM इब्राहिम मिला के, नसीर मिला के, पूरे 3 MLC, अभी जो नया बने सलीम अहमद मिला के, एक बार भी 75,000 केसेस में एक FIR नहीं लगाए। जो FIR लगाने से ही पैसा आएगा, केस बनने से ही उनका पैसा आएगा। IMA की कोर्ट नहीं बनी, एक FIR नहीं लगा, तो IMA की कोर्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोर्ट होती है, कंपनी की। अभी मेरी पूरी कोशिश से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान के इसको SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इसको बदला के SFIO का इंक्वायरी डाल के उसका गजेट और नोटिफिकेशन जारी किए अभी रिसेंटली। अभी वो ज़रा इदारा, वो काम अपना, वो CBI से बड़ा इदारा है। CBI का जो हो रहा है, कमर्शियलिस्टिक थाने का जो हुआ, ये पूरा बेकार है, उसमें एक पैसा भी नहीं आएगा, समझ गए। तो ये पूरे 7 मुसलमान के MLA, पूरे 75,000 आदमियों को, यानी 15 लाख जो इंडिविजुअल एक मेंबर को, जो मरता हुआ आदमी, तड़पता हुआ आदमी को कोई कानून की मदद देने से इनकार करे, ना सरकार में बैठ के बोले, पुलिस के स्टेशन में बोलना नहीं है, असेंबली हॉल में, अपर हाउस में बैठ के बोलना, मांगना है कि भाई मैं ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड के बनाऊंगा। ये बना के अपने गुलबर्गा से, अपने बेंगलुरु से, मैसूर में जो इदारे के बने हैं, ये पूरे प्रॉपर्टी गलत हुए, हमें लेना मांगते हैं। एक भी केस, एक भी मेंबर, एक भी चेयरमैन आज तक दर्ज नहीं किया है। पूरे लोगों को वोट बैंक के लिए ऐसे 30 साल से कर रहे हैं कि जैसा प्रॉपर्टी का एडवांस एक वक्फ बोर्ड में लिए और गुडविल लिए 5-10 करोड़, ऐसा गुडविल इक्विटी कांग्रेस वालों की बनी और जनता दल की बनी, चाहे दूसरे MLAs की भी बनी, उन्होंने शेयर लिए, उसमें उसका पैसा लिए, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पैसा लिए, वो पूरा जब्ती करना मांगता हूँ। तभी होगा 10,000 करोड़ को 20,000 करोड़ का पैसा हर आदमी को क्या 20,000 जुर्माना डालेगी, क्या 10,000 डालेगी, ये मिला के क्या सिद्धरामैया की आस्ती लेगी, क्या कुमार स्वामी की आस्ती लेगी, ये तमाम लेके ये 10 के साथ 20 जोड़ेगी, 10 जोड़ेगी, जोड़ के 20,000 करोड़ रुपए वापस देगी। सर, आप जो भी अभी MLAs, MPs और MLC के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किए हैं, सर उसके दाखिले आपके पास मौजूद हैं? दाखिलात कानून है, एक्ट है जी, जो वक्फ बोर्ड के तहत पूरे कंप्लेंट्स है मेरे, पूरे सर्वे क्राइम नंबर से, कहाँ से, गुलबर्गा से
अपना एन हारिस के केस है, उनके वालिद के नाम से, उनकी बीवी के नाम से रजिस्टर किए हैं, सील्ड कापीज हैं पूरे। और यहाँ पे जो ट्रस्ट बनाए, बाप का ट्रस्ट बेटा बाप दूसरों को बेच दिया, ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बदला दिए, ये सभी क्राइम है जिसका गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक और वक्फ बोर्ड तीनों का गजेट नोटिफिकेशन में मांगता हूँ। इसके अलावा दाखिलात नहीं है, कानून नहीं करेगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। ये पब्लिक जो गरीब में है, ये धूप में मर रही है, यानी स्टारवेशन में मर रही है, ये लोग अपना हक पूछ के निकालेगी, यही मांग होगी, अपना हक लेंगे। सर आपने कहा कि जो कमेटियों में लोग हैं, जैसे कि आपने तनवीर सेठ पर इल्ज़ाम लगाया कि इनकी विरासत में इन्हीं के लोग आ रहे हैं सामने और कई चीज़ों को गलत इस्तेमाल किया गया, ये भी आपका इल्ज़ाम था। आपने यतीम खाने पर भी इल्ज़ाम लगाया। सर यहाँ पे मजलिस रिफाल मुस्लिमीन के तहत 2 यतीम खाने हैं सर, एक फुलवारी और अपना घर। फुलवारी में तकरीबन अभी तक 250 बच्चों की शादी हो चुकी है और अपना घर के अंदर हुदा पब्लिक स्कूल और वहाँ पे रेसिडेंशियल एक हॉस्टल भी तमीर किया गया है। ये डेवलपमेंट काम आपको दिखाई दे रहे हैं सर? मतलब डेवलपमेंट, मैं किसी के बाप के घर का डेवलपमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे बाप का, मेरे दादा का माल पूछ रहा हूँ मैं। डेवलपमेंट करे किसको पूछ के करे? मैसूर की पब्लिक, आम पब्लिक को पूछ के करे क्या? किसका इजाज़त है? गवर्नमेंट का सिक्का है क्या? कहाँ है सिक्का? किसकी इजाज़त ली है तुम्हें? तुम्हें कौन, एक बाप के बाद एक बेटा, तनवीर सेठ बेटा, तुम्हें चीफ पैटर्न कैसे? दाखिलात भी है, एक बीवी आयशा हॉस्पिटल जो भी थी पहले, और दूसरे ही अभी अपना जो कॉलेज स्कूल है, क्यों नाम ज्यादा याद नहीं आ रहे हैं, वो चीज़ों में उसका फीस क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं फीस? चलाते 10,000 लेते हैं, 2 लाख लेते हैं, 5 लाख लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, लाख रुपए लेते हैं। डिलीवरी जो मरती हुई औरत की डिलीवरी करते हैं 50,000 से 1 लाख रुपए लेते हैं। और स्कूल का करते हैं। तुम्हें 250 बच्चों को बनाना कोई एक मामूली एक मट वाला भी काम करते हैं, एक छोटा सा मट वाला कोई 1000 रुपयों का 1000 बच्चों का काम करता है। हमारी प्रॉपर्टी कितनी है? हमारी प्रॉपर्टी में तुम्हें क्या क्या बनाना मांगता है, क्या क्या कितने 1000 करोड़ रुपयों का माल है। अच्छा, तुम्हारी यूनिटी कहाँ है? तुम्हें कौन सी किसकी यूनिटी ली है? जो आदमी के साथ जम गया, तुम्हें जो ग्रुप के साथ जम गया, उसका एक चेयरमैन बन गया, वक्फ बोर्ड का एक चेयरमैन बन गया, और डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी का एक चेयरमैन। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई से बड़ा होता है, अब वो इंक्वायरी कर रहा है। सीबीआई, चाहे सीबीआई के ऑफिसर के ऊपर भी चार्जशीट डालेंगे, उसके ऊपर भी एफआईआर डालूंगा मैं, यानी मैं बताऊंगा कि भाई एफआईआर कैसा डालना। ऐसा जब तुम्हें ये तमाम चीज़ करेंगे, साथ तुम्हें जब हैं ये पूरे कर्नाटक के पूरे 7 एमएलए, एक औरत एमएलए, 6 दूसरे एमएलए और एमएलसी, एक एमपी बने हैं। ये जो इशू वक्फ बोर्ड के ऊपर और आईएमए के ऊपर, बताओ कोई एक चीज़ जब बनाए जिसकी क्या ज़रूरत है? वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी लेके यूनिवर्सिटी चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? कहाँ पे बताए? में पड़ी पिछले कई सालों पहले एक रिपोर्ट लिए थे इसी तरह, जैसा आप नाम बता रहे हैं, कई एमएलए उसमें शामिल थे सर। वो रिपोर्ट का आज तक कुछ भी नहीं हो सका, तो आप उसी पर चल पड़े हैं, ये क्या है सर? नहीं, ये तो पुराना मेरा कंप्लेंट है। मेरे कंप्लेंट के मेरे जो पास रिपोर्ट है कर्नाटक का जी, तो मैं तो रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के ऊपर चार्जशीट डाल के 10 साल हुआ। अच्छा, 10 साल पूरा 2008 या 9 में चार्जशीट पूछ रहा हूँ सर मैं। नहीं, वो ऐसा, ये जो हिसाब मेरे पास पूरे 12 साल से मेरे पास हिसाब, मैं पूरी तलाश किया, मेरे पास हिसाब है। मेरे पास जितना कागजात हैं, दाखिलात हैं, इसमें 20 या 35% का पेपर अपने मानवपाड़ी भी पूछे, उनके पास भी है। अच्छा, जो मेरे से भी लिए हैं। एमएलए साहब की बात किए, एमपी की बात किए, एमएलए की, एमएलसी की बात किए, उनके हर एक पर एक कंप्लेंट दर्ज हुआ। पूरे सीएम इब्राहिम, एन हारिस और अपना वो तनवीर सेठ, कनिश फातिमा, जितने करें, अपना जाफर शरीफ के पोतरे। अच्छा, जाफर जी, उन्होंने तो 100 ऑफ करोड़ के हैं, जितने इन्वॉल्व हैं। और एक एमएलए, एक रोशन बेग, अपना नाम नहीं है, आपने 25 आदमी को दिया है। अच्छा, उस पर रोशन बेग को जोड़ के वो 25 आदमी को भी एक्यूज में बनाया हूँ मैं। वो आज नहीं कल। अच्छा, मेरे बाद नहीं, उनके बाद। ये तो समाज को आएगी, मेरी कम्युनिटी को आएगी, आना ही चाहिए।